A warm good evening to one and all who are already there with us on Facebook and YouTube. We're going to start the today's event. We're going to start the function within few minutes. Thank you very much for all those who have joined us.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಇವನಾರವ ಇವನಾರವ ಇವನಾರವನೆಂದೆನಿದಿಸರೆಯ, ಇವನಮ್ಮವ ಇವನಮ್ಮವ ಇವನಮ್ಮವನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ. Good evening, ladies and gentlemen. It's indeed a happy and a proud moment for iLife family and all those who have gathered here and also through online. Our very own founder president iLife, an entrepreneur and a dear friend, Shri Naveen KS, on his felicitation, we've all gathered here. On his, he being elected as member of Legislative Council, Chitradurga and Davangere constituency. ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಜತ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಸವ ಸಮಿತಿ, ಇವರನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I request Mr. Vikram Karachur to escort him to the stage. I request Shri Naveen KS to please take a seat on the dais. I request Mr. Prithvi to escort him. I also request Shri Shiv Prasad Talur, Chairman, iLife Trust, former President, CA by profession, to please take his seat on the dais. Now I call upon Shri Avinash Palega, Trustee, to welcome the gathering. Felicitation program to our beloved fellow iLifer, Shri Naveen KS, on being elected as an MLC for the Chitradurga and Davangere district. A very warm welcome to you, Naveen. It is also a great privilege for iLife Trust that when we approached Shri Arvind Jatti ji to be the chief guest for the event, he very readily agreed, and we are in fact very grateful to him for having accepted our invitation. Welcome, Shri Arvind Jatti ji. I also welcome the trust of our the iLife Charitable Trust Chairman, Shri Shiv Prasad Talur. Hearty welcome. I would also extend a warm welcome to the President of iLife Bangalore Chapter, Shri Prithvi Prabhakar. Along with us is also the founder president of iLife Mysore chapter, Shri Lokesh Tumbala. I extend a very warm welcome to you, sir. Along with Mr. Lokesh, we also have Mr. Viresh, who is the current vice president of iLife Mysore chapter, with us. I also extend a very warm welcome to each one of the executive committee members, and my bad, I also extend a very warm welcome to the Vice President of Bangalore chapter, Ms. Netra. Warm welcome to all the executive committee members, the core committee members, my fellow trustees, and all dear iLifers. It is indeed a great honor for us to see that a fellow iLifer has accomplished a great milestone, and personally I feel that it is not Naveen who has won the election and as though I have won the election. That is how most of us feel, that it is all his hard work and all his efforts, but somewhere, I want to be part of that glory. So that is how many of the iLifers also feel, because this is the very place where iLife was born. And today it is very nostalgic for us, very emotional for me particularly, that we have come back here after 8 years, and we are felicitating our own brother Naveen for having accomplished this great milestone, I would say. I once again extend a very warm welcome to all of you, and in spite of the current situation, having taken your valuable time off, and for all those who are watching us online, a warm welcome to all of you. Thank you. Thank you, Avinash. Now I call upon Shri Virendra Shadakshari, founder, iLife, past president, to address the gathering. Good evening to everybody.
It's a special privilege for me to introduce Naveen, and I think the simplest proof of Naveen's popularity is the number of people who are here. With mask and without mask, we have not met in the last 2.5 years. But this evening, this function was so compelling for us. Look at the numbers in which we have come. I'm sure I want to also highlight that there are a lot of people who have joined us on Facebook and also on YouTube. Thank you to all of you to be participative in this function to felicitate Naveen. I need to take 2 minutes over here to say a few things about Naveen. I think way back, I think in about 10 years ago, Naveen and I were sitting in Bangalore Golf Club, and Naveen came out with this idea, said, we want to get all these Lingayat entrepreneurs together, make a youth forum ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐಡಿಯಾಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡೋಣ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Within about, I think, a week or so, he had already initiated the founder group. There was Sidram as part of it. There was Prithvi, there was Praveen, there was Avinash Aradhya. There were hundreds of people he had put together. I think that's the way Naveen works. He thinks about it in his mind first. He works on it until it is a full-fledged idea, and then puts it out. And when it comes out so smoothly, it's unbelievable. I think it's thanks to Naveen. He was the founder president of iLife. That iLife is today 10 years old. I have known Naveen as a relative. He's related to me through my sister and brother-in-law. But as a politician, I have always known of him. 2013 was a narrow miss for him. 2015 was a narrow miss for him. But 2021 onwards, it's his time to show what he's capable of. I think being an MLC is the first step. Next, we hope that he will go on to other bigger and bigger responsibilities. He's always been a star performer. Like I said, iLife is just one example of what he's capable of, and we have seen how iLife has grown. I was just trying to do a little research on what Naveen has been, and on YouTube there's a beautiful video in which there's a book that you have introduced, Doop, Dool or Dakka. I think you've taken all the three of them, Doop, Dool and Dakka, and come to what you have come to. He speaks of a particular incident which I thought was very apt because we are, after all, the youth forum. He talks about how at the age of 15, when most of us were wanting to know who our female classmates were or which movie is playing in the city and what we can plan our evenings, he decided to start a business. His first person who said, no, don't do this, was his own father. Apparently he was at the age of 15, going from 9th to 10th, and he wanted to start a trading business. His father said, Badapa, adella en madbadko hobeda, nammanele ಒಂದು business ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೋ ಅಂತ. Naveen was a trailblazer right up then. He decided to do his own business, and what was interesting is he could not even get a government license to do the business. At the age 15, which government will say, go do a business? So he did a smart thing. He took it in his mother's name. He started the business in his mother's name, much against his father's objections and wishes, and he made it a success. And I think he's been a businessman par excellence. There's so many things that he's achieved. He's been a hotelier, he's been a business complex developer, he's been a transporter, and now his new innings has started as a politician, as an acclaimed politician. He's always been a politician. Sorry to say that he's not, but he's been a politician always. But he's going to be a acclaimed and certified politician as an MLC now. He's always been a loving family member. His two daughters, Sanchita and Sakshita, I think they have always looked up to him as an inspiration. So also a lot of us have looked up to him for inspiration. One thing I want to say before I end it, there's not just everything is official about Naveen. We have seen several times when we have sat together over Diwali parties and thing. He's a man with high energy. He'll start the party with us in the night and finish it with the breakfast next day morning. That's his energy. And the best part about him is you don't need a single piece band also when he's there. He's a wonderful singer by himself. He sings this beautiful Hindi songs, old Hindi songs, and he does it like as if it is Kishore Kumar or Mukesh who's sitting with us. I think that's the reason why Naveen said immediately yes when he asked her to marry him. We wish Naveen all the very best from my life and from the close friend circle. We hope to see you going from strength to strength. This is just a start, and this is a wonderful occasion for us to felicitate you. I request Arvind uncle to kindly felicitate him on this occasion. Do we move forward? Okay.
ಮಹಾಂತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ. ಮೈಸೂರು ಐ ಲೈಫ್ ವತಿಯಿಂದ ನವೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ಲೋಕೇಶ್, ದೀಪು ಅವರು ಹಾಗೂ ವೀರೇಶ್ ಅವರು. ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾಯ್ತು. First, I want to thank Veeru for apt introduction at this moment. We not only got to know about political career of Naveen, we got to know about a lot of his personal things also. Thank you very much, Veeru. Now I call upon Shri Lokesh Tumbala, founder, president, iLife Mysore chapter, to address the gathering. ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರದ ಫಲ ಇವತ್ತು iLife ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಅದು ನವೀನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದರದ್ದು ಗರಿಯನ್ನು ಕೂಡ iLifeಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗೆ ಈ ILYF ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಪ್ರಬಲರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಗುರಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಇವರು ಏನು ನಮ್ಮ ನವೀನ್, ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯದೊಳಗಡೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ iLifersಗೆ, ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು
ಪಾಠ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಕೂಡ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಆಗಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದ ಮೈಸೂರು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನಮ್ಮದು ಮೈಸೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಗೆಸ್ಟ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆನೇ ಬಂದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಭಾಳಷ್ಟು 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಗುರಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಾಧನೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಮಾಡೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಈ ಏನು ನವೀನ್ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಉದ್ದೇಶ, ಈಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸಮುದಾಯದ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಬಲತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈಗ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಬಲರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಅವನತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಬಲರಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಐಲೈಫ್ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಥರದ ಸಾಧನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನವೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿತಗೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ KS ಇವರಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಜತ್ತಿಜಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ ಐಲೈಫ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ತಾಳೂರವರೇ, ಐಲೈಫಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಸದಸ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಐಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿರೋರಿಗೆ 2 ವಿಷಯ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೇಟ್ ಬರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದನೇದಂತೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಸಭೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಸುಮಾರು 10-15 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ, ಎರಡನೇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ತಮಗೆ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು, ನಾವು ಐಲೈಫನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಟ್ಟು ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ. ನಾವು ಐಲೈಫ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಯುವ ಸಮೂಹದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಆ ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ತರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ತರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಆಂತರಿಕವಾದಂಥ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ
ಒಬ್ಬ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕಿರೋವಂಥ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನನ್ನು, ನಾವು ಹಾಕಿರೋವಂಥ ಏನು ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ. ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಐ ಆಮ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ನಾನು ಅವಿನಾಶರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ನು ನಾವೇ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, LHL ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ನನಗೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನೋ ಮೋರ್ ಎ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಐ ಆಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫೆಲಿಸಿಟೇಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾನು ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲೈಫ್ ಅದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಲೈಫನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿರೋಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥ ವಿಷಯ. ಎರಡು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ವೀರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದಾಗ 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ನನಗೇನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಾಯಿತು, ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗೋವಂಥ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೇನು ಯಾರೇನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವತ್ತು APMC ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಲಾರಿಯಲ್ಲೇ, ನಾನು ಲಾರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಕಾರ್ಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ, ಹಿಂದಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡೋವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಾಲೇಜಿನ ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ, ಅದೇ ಈಗ ವೀರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ, ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಕೂತ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ತಿಂಡಿ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಎನರ್ಜಿ ನನಗೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಇದ್ದಂಥ ಕಾರಣ ನಾನು ಏನೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬೆಂತ ನಾನೇ ತಟ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾನೊಬ್ಬ ಗೋ ಗೆಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಛಲಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು 2 ಸಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ಕೂಡ 3ನೇ ಸಾರಿ ಮತ್ತದೇ ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತು ಮತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಓಟ್ ತಗೊಂಬಂದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಗೆದ್ದು ಇವತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರೋಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೆರಿಯರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಸೆಟ್ಬ್ಯಾಕ್ಸು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೇ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಡಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಎಡವಿ ಹೋದಾಗ್ಲೇ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಏನು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋಂಥದ್ದು. ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನದ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಮಹತ್ವನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ BD ಜತ್ತಿಜಿಯವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ನನಗೆ
ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಹನೀಯರೇ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ಜತ್ತಿ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು LHನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಾಗಿ ಓಡಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವತ್ತಿಂದನೇ ಕಲ್ಪನೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು, ನಾನು ಕೂಡ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಕಲ್ಪನೆ. ನಾನು 3ನೇ ವರ್ಷ 4ನೇ ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವತ್ತು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಗೊಂಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋರು, ಪಾರ್ಕ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಓಡಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ನೀವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂಥ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಣದೇ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೇನೋ ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ದಿವಸ ಬಂದು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರೋನಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದರ್ಶಗಳಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಾಯಕರುಗಳ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಂಥವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅದರ ಬೆನ್ನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆವತ್ತು ನಮಗೆ ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನಂಥ ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣನೇ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ, ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಮಠಗಳು, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೂ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯವ್ರಿಗೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಬೀದರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಈ 2 ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಬೆಳಗಾಂನಿಂದ ಕೋಲಾರ ತನಕ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಾಗ ದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಅವ್ರ ಹೆಸರಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಅವರು ಡೊನೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪಾತ್ರ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರೋಂಥ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಲೈಫು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರೋಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಯಾರು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರೋಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೊಂದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಅದು ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು MLA ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಕೇವಲ 32 ವರ್ಷ. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಅವರೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು, ನಿನಗಿನ್ನೂ 32 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ನೀನೊಬ್ಬ MLA ನಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ನಿನಗೆ ಇದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ MLA ಕೊಡಿ, ನಾನು ಈ ಸರಿ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 37 ವರ್ಷ ಆದಾಗಂತೂ ಖಂಡಿತ MLA ಆಗೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಮಾಡೋವಂಥ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಾರೋ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದೆ, ತದನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದೆ, ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತು
ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಐ ಲೈಫನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಐ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾರ್ದೋ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಾವು ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇದೊಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀವು 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಡೆಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂಥರ ಗೋ ಗೆಟರ್ಸ್ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು 15 ಜನ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ 5 ಜನ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 ಜನದಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಬರಬೇಕು ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ. 5 ಜನ ಕೂತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋವಂಥದ್ರಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಲೈಫನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿಂತ ಮೀರಿಸೋವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರಿನವ್ರು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಂದೊಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ನಾನು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾವು ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರು. ನಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು 4 ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರವಾಸ ಇದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಉಳಿತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದೆ ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ, ಈ ಎಲ್ಲದರ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ರಿ ಈಗ, ವಚನಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಒಂದು ವಚನಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಬೇಕು, ಯುಕ್ತಿ ಏನು ಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಏನು ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಸಮಾಜ ಎದುರುಗಡೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಹಣ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಹಣ ಇಲ್ದಾಗ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ದುಡ್ದಂಥ ಹಣನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲವಾದಂಥ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ವಚನಗಳಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ವಚನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಏನೂ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಜನ್ರೇಷನಿನ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಒಂದು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫಿಕಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಸಮಯ ಏನಿದೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳನೇ ಕಡಿಮೆ. ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳನೇ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನನಗೇನಿದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂಥರ ಇದಿದ್ದಾಗೆ, ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥದ್ದು. ಹಿಂದೆ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೇರ್ ಲೀವ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಇನ್ನರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಖಂಡಿತ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಐ ಲೈಫ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಿಗೆ ನಿಮಗೆ 10 ಜನ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ ಆಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಈ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ತನಕ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಪವರ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳುವಂಥ ಅಥವಾ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೇನಾರು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಕೇಳೋವಂಥ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ನಮಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನೇ ನನಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಗ್ರೇಟರ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಥವಾ ನೀವು ಕೇಳೋವಂಥ ಸಹಾಯದಿಂದ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾರ್ಟ್ಔಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದಾದರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕರೆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ 6 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಈ 6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೂರಕವಾಗಿ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿರೋಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಮಹಾಂತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗಿನ್ನೂ ವಯಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ವಯಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಐ ಫೀಲ್ ಯಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೀ. ನಾನು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಯಂಗ್ ಪರ್ಸನ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾನು ಮಹಾಂತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿರೋಂಥ 10 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿರುವಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವರು ಇದ್ದಾರೋ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಿ ನಾನು ಸಮಯವನ್ನು ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ, ಆದರೆ ಐ ಲೈಫ್ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಅರವಿಂದ್ ಜತ್ತಿಜಿಯವರು ಈಸ್ ಅ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅವ್ರ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅವರು ವಾಕಿಂಗ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಬಸವಣ್ಣ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಾನೇನು ವಚನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆ ವಚನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಸವ ತತ್ವದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್. ತಮಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದಲೇ ಇರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಯಾರಪ್ಪ ಇವನು ಇಂಥವನು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೇನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಭಾಳ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಿತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆಯೋ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆಯೋ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೆಲವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಮೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅಂತಂದರೆ, ಐ ಆಮ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ವೇ ಪೀಪಲ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇವತ್ತು ಜನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು, ಒಬ್ಬ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್, ಒಬ್ಬ MLA, ಒಬ್ಬ MLC ಅಂತಂದರೆ
ಆ 99 ಜನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ MLA, ಆ ಥರ MLC, ಆ ಥರ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೀವನನೇ ಆ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜನ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ you will see a lot of change in how the politicians will work, how the public people will, representatives will work in the in parliament as well as in legislative assembly, because ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿದೆ. ಈಗ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ನನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಡ್ರಪ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ತರಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆನೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಿರೋಂಥವ್ರನ್ನೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತರಬೇಕು, ಪಾಲಿಸಿಗಳು ತರಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಡಪ್ಪ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಪಂಚಾಯತಿ ವೈಸ್ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ 3 ಕೋಟಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಏನು, ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕಿರೋಂಥ ಜನ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ಬೈಯೋವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನಂತೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಟಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಕಳಿಸೋವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ MLA MP ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬರ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ದೇರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಎಟ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಈಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು ವೋಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. So many things they are bringing together to make it look, take out the money influence in politics. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವೊಂದು PLife ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ PLYF ಅಂತಾರೆ. ಯಾರು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋರ್ಗೂ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಇದೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನಿಂದ MP ತನಕ ಹೆಂಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜೂಸ್ ಏನು ಇಸ್ರೇಲೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಹೂದಿಗಳಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟವಾದಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರೋವಂಥದ್ದು ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್. ಅಂದರೆ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಎನಿಮೀಸ್. ಇವತ್ತಲ್ಲ, ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಎನಿಮೀಸ್. ಅವರಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಇಡೀ ರೇಸೇ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ದೇಶಾಂತರ ಹೋಗಿ ಅವರ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಂಥವ್ರು, ಹಿಟ್ಲರ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಿ. ಅವ್ರು ಒಂದನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಕಲ್ಚರ್, ಅವರ ರಿಲಿಜನ್, ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥ ಫೇತನ್ನು ಅವರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಅವರ ಹಿರಿಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 5 ಜನರನ್ನು ಇನ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅವನು ಆ 5 ಜನನ್ನ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿಸೋವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ತಾನು ಕಲ್ತಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು, ತಾನು ಕಲ್ತಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಈ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಕಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು
ಅವರ ಅನ್ರಿಟನ್ ಲಾ ಥರ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚಾಲನೆಗೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು, ಯಾರ ಮಗ, ಯಾರು ಇವರು ಅಂತ ಏನು ಯೋಚನೆ, ಮಗಳು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಲೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಜನ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ Jews are the most powerful people because of their community hand holding. ಆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾವು ಇರೋವಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಷ್ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 5 ಜನರನ್ನು ನಾವೇನೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ನಾನು 5 ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ 5 ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾನು ತಂದು ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೇ ಆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಏನು ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾದಂಥ ಸಮಾಜವಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಮಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಒಂದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಲ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಗೌರವಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ವಂದನೆ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನವೀನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಐ ಲೈಫ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆಗೆ ನಾವು ಐ ಲೈಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಒಂದು ಜಾಗನ, ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಐ ಲೈಫ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಾವು ನಡೆದು ಬಂದಂಥ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ, ತಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನಿತರ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಜತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸರ್ವರಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನವೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮ, ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೇತನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಆನರ್ಡ್ that you are become a member of the Legislative Council. ಆಗಲೇ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನೀವು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಜತ್ತಿಯವರನ್ನು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಹಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ, ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒರಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ, ದೇಶದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳೂ ಆಗಿ, 2 ಬಾರಿ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿ ಹೋದರಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಲಿಂಗಾಯತ. ಅವರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಎಂದೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು. ಇದೇನೋ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ, ಇದೊಂದು ಜಾತಿ, ಇದೊಂದು ಕುಲ ಅಂತ ನಾನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ತಾನೇ ತಂಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಇವನಾರವ ಹೇಳಿದ್ರು,
ಆ ತತ್ವನ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಆಯಾಮಗಳು, ದಿ ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಯಾಸೆಟೆಡ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಆರ್ ಫೆನಾಮಿನಲ್. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಅವರ ಮೂಲ ತತ್ವ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ILYFನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮೂಲ ತತ್ವ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡನೇದಿದೆ, ಕಾಯವೇ ಕೈಲಾಸ. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಕ್ ಎ ಕಾಯಿನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 faces. One is ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, the other is ಕಾಯವೇ ಕೈಲಾಸ. This is the philosophy of Guru Basavanna. We cannot change it. There cannot be one face for a coin. Similarly, if we are following the footsteps, we must follow it completely. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಂಗ ದೃಷ್ಟಿ, ಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಏನು? ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. One day I must see you right in the parliament as the Prime Minister of the country. That should be the objective. My father was a poor man, but did he ever think that he will become the President of the nation? ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಳಿತಾಗಲೂ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಅದೇ ವಿಭೂತಿ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಅಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಇಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬೇರೆ ಇವೆ. ಐ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಟ್ ನೆವರ್ದಲೆಸ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆರ್ ದಿ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತತ್ವ ಏನಿದೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಿಂಗಾಯತ ಯುವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಯುವಕರಲ್ಲ, ನಾನು ಒಪ್ತೇನೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯುವಕರಾಗೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನೀವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. 3 times I had an opportunity to call on the Prime Minister. Every time I have ಸೀಡೆಡ್ 3 ವಚನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸ್ ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್, ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಆ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳಿದೆ. ಅವಾಗ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಮೀ ಟು ರೀಚ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಇನ್ಯಾರು ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಇದ್ದರೆ ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಕ್ವಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್, ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎನಿವೇರ್. ಬಟ್ ನೆವರ್ದಲೆಸ್ ದಟ್ ಅನಂತಕುಮಾರ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬಸವಣ್ಣ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಂಡವ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಸುಂಕವ ತೆತ್ತಲ್ಲದೆ ಹೋಗಬಾರದಯ್ಯ, ಕಳ್ಳ ನಾಣ್ಯ ಸಲುಗೆಗೆ ಸಲ್ಲದಯ್ಯ, ಕಳ್ಳ ನಾಣ್ಯವ ಸಲ್ಲಲೀಯರಯ್ಯ, ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಭಾಂಡಕ್ಕೆ ಜಂಗಮವೇ ಸುಂಕೆಗೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಯುವರ್ ಕಾನ್ಷಿಯನ್ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕಳ್ಳತನದ ಹಣ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು. ದ ಮೋದಿ ವಾಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಬರ್, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಡ್ಜರ್ನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಹಿ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್, आप पहले ही मुझे बताते होते तो मैं डिमोनेटाइजेशन बसवण्णा के नाम से ही कर लेता था अंदर. Really, it is true. ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್. ವಚನಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ. ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೆನ್ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೇನೋ 6 ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೀ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ 1-to-1 and made it very clear, इतने आप राष्ट्र के राष्ट्र धर्म के बारे में बातचीत करते हैं, मगर जब तक ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा तब तक ये भारत ऐसे ही बिगड़ता ही जाएगा अंदे. ನೇರವಾಗಿ I had the greatest opportunity of face to face telling him with voice. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೆತ್ತಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ. ತಕ್ಷಣ he replied back also, हमें भी पता है बहुत संकष्ट है, उसको इम्प्लीमेंट का अनुष्ठान करने में बहुत ही संकष्ट है, मगर अरविंद भाई तेली मात स्वल्प ध्वनि का ज़रूर होगा अंदर. See, that uniform civil code is nothing but the vachana she said, ivanarava, ade uniform civil code. You will have to understand this. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ 27th of April 2017 ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 2.5 hours, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಗಟ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತ. ಆವಾಗ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ್ ಅಪೂರ್ಣ ಹೈ ಸರ್ ಅಂದೆ. ಸಿ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಐ ಗೆಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಚನಾಸ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಆ ಧ್ವನಿ ನನಗೆ
जो आप कह रहे हैं कि ये स्वच्छ भारत अभियान अपूर्ण है, क्योंकि बसवण्णा बोलते हैं अंतरंग शुद्धि और बहिरंग शुद्धि का संगम ही ದೈವತ್ವ का ಸ್ವರೂಪ है, वही ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ है. ಅವ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗೇನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟೀಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸಂಕೇತ. ದಿಸ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಕಲ್ಚರ್. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಆ ಜೂಯಿಷಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ದರ್ಶನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ದರ್ಶನ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. I got first rank in my college, and in business I got the world record in selling motorcycles. I have given up everything. Virtually everything I have given up. ಆದರೆ ಇದರ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೂರನೇ ಅಂಶನೂ ನಾನು ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. आप सब कुछ आत्मनिर्भरता के बारे में बात कर रहे हैं. आत्मनिर्भरता कौन सी आत्मनिर्भरता? आर्थिक आत्मनिर्भरता के बारे में आप बात करते हैं, मगर बसवण्णा को वो आत्मनिर्भरता पूर्ण नहीं लगता है. तन में भरी है असत्य. और वचनवे तन में भरी है असत्य, मन में भरा है विषय वासनाएं, मन में मन का मालिक है या नहीं ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ್. ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಹುಸಿ ತುಂಬಿ ಮನದೊಳಗೆ ವಿಷಯ ತುಂಬಿ ಮನದ ಒಳಗೆ ಮನದ ಒಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇದು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ. ನೀವೇನು ನಿರ್ಣಯ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ಲಿಂಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆ, ಮೈ ಫಾದರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ ಆನ್ 7th of July. 6th, 5th, I think he was sitting here right in the place where you are sitting. That day he lost unconscious, he became unconscious. Then ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದ್ವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ವಿ, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಏನು ಬೆಳಕು? ಅವ್ರು ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆವತ್ತಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಬೆಳಕು ಇದು? ಬಸವಣ್ಣನ ಬೆಳಕು ಅಂತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ. See, that is the enlightenment he had just one day before his passing away. ಹಾಗಾಗಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಜಾಗ ನೀವು ಕೊಡಿಸ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಯು ಬಿ ಎ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಥಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೀವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀರಿ. ಎ ಡೇ ಶುಡ್ ಕಮ್, ILYF really should feel we are on top of our Karnataka, top of our country. Once again, I congratulate you on behalf of International Lingayat Youth Forum, though I am just 74 years. Though I cannot call myself as a youth, but still my heart says I am 27. ಅದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕನೆಕ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬಸವಣ್ಣ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಏನೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಇರಲಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋದರೂ ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು 2 ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ನಾನು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅವರು. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ, ವಿ ಮೆಟ್ ದ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್, ಆ್ಯಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವಿ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಜತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಮುಂದೆ I request Prithvi, President of iLife, and Mr. Shiv to please honor our President for the day, that is Shri Arvind Jati, sir. It was a very difficult decision for us. Sir ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್.
After asking him many times, he gave up the subject personality development. So we got some books. Dhanyavadagalu. Now I request Aruna Shadakshari to render her word of thanks. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. I deem to a great honor and privilege to render today's vote of thanks to all the dignitaries gathered here who are online and physically present here. Thank you for making this a grand success. I would like to thank our chief guest, Shri Arvind Jatti uncle, who is one of the most polite and well-learned person in the Vachana studies. Uncle has dedicated most of his life for the whole cause. Thank you, uncle, for spending so much time with us and also always encouraging iLife. Thank you. Today's star and the reason for this wonderful program, the young and dynamic Mr. Naveen. Naveen, we are very proud of you. And as Avinash said, when you won, we all felt we won. The whole iLife won with you. Thank you for coming for the felicitation function. Though late, always on time. A big thank you to our charter president, Bangalore, Prithvi, and VP Netra. Charter president of Mysore, Lokesh, VP Viresh, who have come all the way from Mysore. Thank you. Lokesh and Viresh, we request you to come on stage, giving a small token of thanks and appreciation. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅರಾಬಿಕ್ ಬುಕ್ಕು ವಚನ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೀರೇಶ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ವೀರೇಶ್ಗೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀರು Mr. Prithvi, please come. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. To the young and dynamic I would request Deepa to come on stage, please. Sanchita, can I request you also to come on stage? As Anna said, Naveen and Deepa have two beautiful daughters. Sanchita, being the elder one, is over here. Behind every successful man, there's a woman. Behind Naveen, there's Deepa. And the daughters. I would like to thank Shiv Prasad, the trustee, president of the trust, and the other trustee who came up with this wonderful idea. It was decided, I think, in a week's time, and it has come up in a very, very nice program. The trustee is present over here. Shiv Prasad, Virendra, Vikram, thank you for the wonderful program. I would like to request Mr. Harsha and Umashankar sir to please come on stage.
As Arvind uncle said, there's a very important reason why we leave our footwear. So I'm glad we are all following that. Thank you. May we request Netra to kindly honor Harsha, and we also request Vidya to kindly honor Umashankar, please. We also request both of you to read the books and give them both an exam. Cody, please. Yeah. We'll request you to come in the middle of the stage. The discussion over the stage is ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು book ಅಂತ discussion ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Please, Netra and Harsha, please. We have the Vachna's book in 30 languages. I would like to thank the Basav Samiti. Shri Prabhudev Chikteri uncle has not come here, but I would like to thank him. And thanks for all the support from the Basav Samiti. Our special thanks to Chinmay and Bhuvanakka, who for all the technical help and for being a part of Basav Samiti and iLife. Without any glitches, the program has gone down. So thanks to both of you. Savinaya for the refreshments, which I'm sure we are all very hungry and waiting to have. Vikram, our admin, who has been a backbone of iLife for quite some time now. None of the programs happened without him. So thank you, Vikram. Harish from Basav Samiti for the technical support. Thank you. Thank you, sir. Mallaya and Mallikarjun, sir, support staff, thank you. Na ಹೇಳ್ದಂಗೆ we all came 5:15 ಬಂದ್ರಿ. By then the whole stage was set up, thanks to the whole Basav Samiti team. And as I mentioned, ಯಾರನ್ನ uncle? ಬಸವಣ್ಣವ್ರನ್ನ. Always thanks to him, uncle. I believe that he is with us. Yes, uncle. That's the faith. So as Veeranna mentioned, 10 years back, around the same time, we had a function on the top floor. That's when iLife began. And thanks to everybody's support, including Arvind uncle, Chikteri uncle. They all have supported us immensely. Thank you. And last but not the least, thanks to all the EC members and all the members from Bangalore and Mysore chapter. Thanks a lot. I need to mention Avinash Palegar, who's actually taken a lot of efforts. It was his idea, and I think we should give him a grand this thing for Avinash Palegar. Bunny. ಅಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಐ ಸ್ಪೋಕನ್ ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ವಿಕ್ರಮ್ 2 ಹೂವು ಇದೆ, ಒಂದು ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಅವಿನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. And I must also add to this, we're very lucky from iLife. The trust and the AOP works hand in hand, but what's very nice is all the past presidents and the trust are always encouraging us and coming up with wonderful programs. This was one of the very nice programs that we've conducted this year. Thank you. See, before we end the program, today's win wouldn't have happened if not for the support of iLifers. You all are a family, and you guys have stood by us through our last 3 elections, and we dedicate our win to you all. Thank you so much. Naveen, just be there. We'll just take a group photo. Everyone, please come on stage.